Спасибо. Так, мы продолжаем изучать Шримад Бхагаватам. Ჩვენ ვაგრძელებთ შრიმად ბაგავატამის შესწავლას. Это 8 глава, защитная молитва Нараяна Кавача. Зараз მეფის. ეს არის მერვე სიმღერის მეშვიდე ნარაიანას დამცველი კავაჩა. Сегодня мы читаем 16 текст. А если текст без комментария, то следующий, да, читаем тоже? Да, конечно. Тогда 16 и 17. დღეს წავიკითხავთ მე-16 და მე-17 ლექსებს. Тогда я прочитаю стихи и перевод, и комментарий, а вы потом тоже переведете. Хорошо. Текст 16. Мамугра дхармат акхилат прамадан нараянах пату нарашчахасат датаствай айогат атхайоганатхах паяд гунешах капилах карма банхат. Перевод. Пусть Господь в образе Нараяны не даст мне стать приверженцем лжерелигии и, обезумев, презреть свой долг, а Господь в образе Нары пусть избавит меня от гордыни. Пусть Господь Дататрея, владыка всех мистических совершенств, убережет меня от падений на пути бхакти-йоги, и пусть Господь Капила, источник всех добродетелей, защитит меня от рабства материальной и кармической деятельности. Текст 17. Санат Кумара Вату Кама Деват, Дхая Ширша Мампатхи Дева Хеланат, Деварши Варях Пурушарчанантарат, Курмо Хариммам Нираята Ашешат. Да защитит меня от вожделения Санат Кумар. Перед началом благих дел да пребудет со мной Господь Хаягрива, чтобы я не забыл выразить почтение Всевышнему. Да поможет мне Деварши Нарада избежать оскорблений при поклонении божеству. Да хранит меня Господь Курма от падения в бездну ада. Комментарий. Каждый в этом мире одержим вожделением, и именно оно является главным препятствием на пути преданного служения Господу. Поэтому тем, кого слишком мучит половое чувство, советуют просить помощи у Санат Кумара, великого преданного Брамачари. Нарада Муни, непревзойденный знаток правил Арчаны, составил трактат Нарада Панчаратра, где подробно изложил порядок поклонения божеству. Каждый, кто поклоняется божеству у себя дома или в храме, должен всегда искать милости Деварши Нарады, чтобы в процессе арчаны избежать 32 возможных оскорблений божества. Эти оскорбления перечислены в нашей книге «Нектар преданности». მე-16 და მე-17 ლექსების თარგმანი და კომენტარი. მე-16 ლექსი. და უფალმა ნარაიანად გამოვლინებულმა დამიცვას, რათა არ გავყვეთ სულ რელიგიურ გზებს და გონდაკარგულმა ჩვენი მოვალეობის შესრულებას ზურგი არ ვაქციო. და ემანვე დამიცვას მე ამ პარტავნებისგან და უფალმა დატატრეამ თელის ნეობრივის სრულქმნების მეუფემ დამიფაროს, რათა არ დავეცე ბhakti-yogas გზიდან და დაეუფალმა კაპილამ ყველა სათანადო თვისების მეუფემ მატერიალური კარმიული საქმიანობის წყობაში მოხვედრისგან დამიფაროს. მე-17 ლექსი. და ესანათ კუმარამ ნებით სურვილებისაგან მიხსნას, რათა რაიმე სასიკეთო საქმიანობას დავიწყებდა. როცა რაიმე სასიკეთო საქმიანობას დავიწყებდა, უფალმა ჰაიაგრივამ დამიცვას, რომ არ გამოგრჩეს უზენაესი უფლის თაყვანისცემა და კრეხელად არ ვიქცე. დაედერე დევარში ნარადამ დამიცვას, რომ თაყვანისცემისას შეურაცხყოფა არ მივაყენო ღვთაებებს და დაეკუსახით მოვლენილმა უფალმა კურმამ დამიფაროს ჯოჯოხეთის უსკულში ჩავარდნისაგან. კომენტარები. ამ სამყაროში ყველა ძლიერი ნებითი სურვილებით არის შეჰპყრობილი, რაც უდიდეს დაბრკოლებას გვიქმნის უფლის ერთგული მსახურების გზაზე. ამიტომ ვინც ამ ნებიანი მტანჯველი სურვილების ტყვეობაშია, რჩევა ეძლევა ღვთაები შეაფარონ სანათ კუმარის და დიდ ერთგულს ბრაჰმაჩარიას. ნარადა მუნიმ არჩანას უბადლო ცოდნემ შეადგინა ტრაქტატი ნარადა პანჩარათია, რომელიც ღვთაების თაყვანისცემის წესები ზედმიწევნითაა გადმოცემული, რომელშიც ვინც აღთაებას ეთაყვანება,
სახლში იქნება ეს თუ ტაძარში, ყოველთვის წყალობას უნდა სთხოვდეს დევარში ნარადას, რათა თავიდან აიცილოს ღვთაების თაყვანისცემისას მოსალოდნელი 32 სახის შეურაცხყოფა. ეს შეურაცხყოფები ჩვენს წიგნში ერთგულების ნექტარშია ჩამოთვლილი. განец. Ом Агьянатимирангасya Гьянанджана Шалакая Чакшарун Милитам Яна Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Йена Бутале Своям Рупакада Махьям Дадачи Свападанчикам Ванчакаупатарупяшча Крипасинхубевача Пачитанам Павайнебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гора Бхактавринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе Намам Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримате Бхактивиданта Свамине Чинамине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчачя Дешатарине Мукам Карочи Вачалам Пангум Лангаяте Гирим Яткрипатамахам Ванде Шигурум Динатаранам. Итак, дорогие преданные, мы изучаем с вами 6-ю песню Шримад Бхагаватам. ამრიგად ჩვენ ვისწავლობ ეხლა შრიმად ბაგავატამის მე-6 სიმღერას. И 6-я песня, она является одной из самых ключевых песней Бхагаватам. მე-6 სიმღერა შრიმად ბაგავატამის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სიმღერა გახლავთ. Потому что она описывает две очень важные истории о могуществе Бхакти. იმიტომ რომ ის ბhaktis სიდიადის სიძლიერის ორ ძირითად ფაქტორს აღწერს. Первая история, которую мы закончили в первой части 6-й песни, касалась Аджамилы. პირველი ისტორია, რომელიც ამ სიმღერის პირველ ნაწილში დავასრულეთ, ეხებოდა აჯამილას ისტორიას. И она описывала могущество повторения святого имени Господа. მასში აღწერილი იყო უფლის ღვთაებრივი სახელების გამეორების სიძლიერე. Где говорилось, что даже у любого грешника есть будущее, и с помощью повторения святого имени можно избавиться от всех грехов. იქ საუბარი იყო იმაზე, რომ ყველაზე ცოდვილსაც კი მომავალი გააჩნია და წმინდა სახელების გამეორების მეშვეობით შეიძლება ჩადენილი ცოდვებისგან განთავისუფლება გაწმენდა. И вторая часть, к которой мы вот приступили главу назад, она касается истории Вритрасуры. მეორე ნაწილი, რომელის კითხვასაც ერთი თავის წინ შევუდექით, ეხება ვრიტრასურას ისტორიას. И это также история, которая описывает могущество Бхакти, которая говорит о том, что даже демон, он может быть прямо Бхактой. ესეც ბhaktis სიძლიერეს და სიდიადეს აღწერს და აქ ნათქვამია, რომ დემონსაც კი შეუძლია ბhaktat ყოფნა. Другими словами, вся эта песня, она подчеркивает, что Бхакти, преданность Богу, это самый эффективный, самый могущественный путь. სხვა სიტყვებით რომ გამოვხატოთ, ყველაზე უფრო ძლიერი და ყველაზე უფრო ეფექტური გზა არის ბhaktis გზის მიყოლა. Но непосредственно вот эта глава Нараяна Кавача, она больше описывает ашраю. Ашрая – это прибежище. თუმცა ეს თავი ნარაიანა კავაჩა უფრო მეტად აშრაიას აღწერს. აშრაია ნიშნავს თავშესაფარს. Мы знаем, что в начале второй песни Шримад Бхагаватам, точнее в конце второй песни Шримад Бхагаватам, перечислено 10 тем Шримад Бхагаватам. ჩვენ ვიცით, რომ მეორე სიმღერის დასასრულისკენ აღწერილია შრიმად ბაგავატამის 10 ძირითადი თემა, среди которых есть первичное создание материальной вселенной, вторичное заселение людьми. რომელშიც აღწერილია პირველად შექმნა მატერიალური სამყაროსი, მეორად შექმნა, რომელის დროსაც
ადამიანებით დასახლებას ქონდა ადგილი. Описание воплощений Господа, описание материальной вселенной. აგრეთვე უფლის ინკარნაციების აღწერილობა, მატერიალური სამყაროს აღწერილობა. Но самая главная тема Шримад Бхагаватам, которая в основном изложена в 10-й песне, она называется Ашрая или высшее прибежище. მაგრამ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი თემა ბაგავატამისა, რომელიც მეათე სიმღერაშია აღწერილი, მას აშრაია ქვია. ეს არის უმაღლესი თავშესაფარი. Шрила Прабхупада, он периодически называет, другой синоним дает этого слова суммум бонум, да, это все, из чего все исходит. შრილა პრაბჰუპადა პერიოდულად ამ ცნების აღსანიშნავად იყენებს სიტყვას სუმუმ ბონუმ, რაც ნიშნავს, რომ ყველაფრის წყარო, საწყის. И почему это одна из, на самом деле, это считается самой главной темой Шримад Бхагаватам, прибежище, то есть в чем человек, он находит свое прибежище в жизни. ეს ითვლება შრიმად ბაგავატამის ყველაზე მნიშვნელოვან თემად, სადაც ასახულია თუ რაში პოვებს თავშესაფარს ადამიანი. Потому что существует только два варианта, где мы можем найти прибежище, либо в материальной энергии, либо в Боге. რადგან მხოლოდ ორი ვარიანტი არსებობს თავშესაფარის პოვნისა, ეს იქნება ან მატერიალურ ბუნებაში, ან ღმერთში. И мы видим, что когда мы пытаемся найти прибежище в этом материальном мире, в материальной энергии, нас Майя Деви, она все время пытается уколоть трезубцем своих материальных страданий. და ჩვენ იმასაც ხედავთ, როდესაც ჩვენ ვწყვეტ, რომ მატერიალური სამყაროში ვიპოვოთ ეს თავშესაფარი, ჩვენ მაიადები თავისი სამკაფით აუცილებლად გვიწყობს გარკვეულ ტკივილებს და განცდებს. У Дурги Деви материальной природы есть такой трезубец, который состоит из тройственных страданий. დურგადევის მატერიალურ ბუნებას გააჩნია ეს სამკაპი, რომელიც შედგება მატერიალური ბუნების სამი ტანჯვისგან. Да, первые страдания от Хидайвика, от Хидаева, это страдания от природы. პირველი გახლავთ ადჰიდაივიკა, ეს არის მატერიალური ბუნებისგან მიყენებული ტანჯვები. Как, например, сейчас, когда Кали-юга очень сильно прогрессирует, мы видим, что из-за греховной кармы очень много природных явлений негативных возникает. ამის დანახვა დღეს ჩვენურად შეგვიძლია კალი-იუგის დროს, იმიტომ რომ დაგროვებული ცოდვილი კარმის შედეგად ჩვენ ვხედავთ თუ რაოდენ მრავალფეროვანი სხვადასხვა ბუნებრივი კატაკლიზმებს აქვს ადგილი. Потом второй вид страданий – это адхи бхаутика, это от других живых существ. ტანჯვის მეორე ტიპი გახლავთ ადჰი ბაუტიკა, ეს არის ტანჯვა, რომელსაც სხვა ცოცხალი არსებები გვაყენებენ. В этом мире нам все время кто-то норовит причинить какие-то беспокойства. ამ სამყაროში ყველა ცდილობს, რომ რაღაცა უსიამოვნება მოგგვაროს. Но в конце концов, самое такое распространенное страдание – это адхиатма, от собственного ума страдаем. და ბოლოს ყველაზე უფრო მეტად გავრცელებული ტანჯვის ტიპი გახლავთ ადჰიატმიკა, ეს არის ის ტანჯვა, რომელსაც ჩვენ საკუთარ თავს ვაყენებთ. И люди, они все время пытаются найти в своей жизни вот эту точку стабильности, ашраю, прибежище. ადამიანები მთელი თავისი ცხოვრების მანძილზე ცდილობენ, რომ აი ეს სტაბილურობის მდგომარეობას მიაღწიონ, აშრაიას მიაღწიონ. И интуитивно люди, они пытаются найти вот это прибежище в конкретных энергиях Господа. და ინტუიტიურად ისინი ამ თავშესაფარს უფლის სხვადასხვა ენერგიებში ეძებენ. То есть мы знаем, что Бог – это Бхагаван, это тот, кто обладает 6 достояниями. ჩვენ ვიცით, რომ უფალი გახლავთ ბჰაგავანი, ეს არის პიროვნება, ვინც 6 სიმდიდრეს ფლობს.
Да, мы знаем, что он самый умный, самый красивый, самый богатый, самый отреченный и так далее. ჩვენ ვიცით, რომ ის ყველაზე ჭკვიანი, ყველაზე ლამაზი, ყველაზე მდიდარი, ყველაზე განდეგელი და ასე შემდეგ. То есть Бог, он обладает вот этими энергиями. უფალი ფლობს აი ამ ენერგიებს. И люди, которые стремятся в этом материальном мире найти прибежище, они пытаются присвоить себе какую-то из этих энергий. და ადამიანები, ვინც თავშესაფარის პოვნას ცდილობენ მატერიალური სამყაროს წიაღში, ცდილობენ, რომ ამ ენერგიიდან ერთ-ერთი დაისაბუთრო. И зачем они это делают? Потому что когда они какой-то из этих энергий в той или иной степени обладают, они чувствуют вот это прибежище, какую-то стабильность. და რატო ხდება ეს? იმიტომ რომ რაღაცა დონემდე თუ ხელთ ჩაუვარდათ ეს ერთ-ერთი ენერგიათაგანი, მაშინ განიცდიან აი ამ სტაბილურობის შეგრძნებას და გონიათ, რომ თავშესაფარი იპოვეს. То есть мы можем увидеть, что люди, которые, допустим, богаты или красивые, или очень умны, они чувствуют уверенность какую-то в себе. ჩვენ ვხედავთ, რომ მდიდარი ან ლამაზი ან ჭკვიანი ადამიანები თავს უფრო მეტად თავდაჯერებულად გრძნობენ. Но, к сожалению, так устроен материальный мир, что время, и это тоже Господь, это Кришна, он забирает это у всех. მაგრამ სამწუხაროდ სამყარო ისე არის მოწყობილი, რომ დრო, რომელიც თავად უფალია, თავად კრიშნა, ყველაფერს ამას ერთგვარად დღეს გვართმევს. То есть человек может быть очень красивым, но красота со временем уходит, очень богатым, но ни за какое богатство ты не купишь себе жизнь. ადამიანი შეიძლება იყოს ლამაზი, მაგრამ ეს სილამაზე რაღაცა პერიოდში ქრება. ადამიანი შეიძლება იყოს უაღრესად მდიდარი, მაგრამ ვერანაირი სიმდიდრე ვერ გიყიდის ცხოვრებას. И в სიცოცხლეს უпростորად. в конце концов, обладание всеми этими энергиями, они не дают человеку вот внутреннюю глубокую удовлетворенность. და ბოლოს აი თუნდაც ყველა ამ ენერგიის ფლობა ადამიანს შინაგანი დაკმაყოფილების გრძნობას არ აძლევს. Как люди сейчас путают слово наслаждение и счастье. დღესდღეობით ადამიანები ერთმანეთში ურევენ ამ ორ ცნებას, სიყვარულს და ტკბობას. То есть люди могут наслаждаться этими энергиями. ბედნიერებას და ტკბობას უკაცრავად. Люди могут наслаждаться этими энергиями, но при этом глубоко внутри они все равно несчастны остаются. ადამიანები შეიძლება ტკბებოდნენ ამ ენერგიებით, მაგრამ ღრმად გულში მაინც უბედურად გრძნობდნენ თავს. И поэтому разумный человек, он задает вопрос, а как же все-таки быть счастливым вне зависимости ни от чего вот этого внешнего? ამიტომ გონიერი ადამიანი სვამს ისეთ კითხვას, როგორ უნდა მივაღწიო ბედნიერებას აი ამ ყველა გარეგანი ფაქტორის მიუხედავად. Да, то есть чем является высшим благом для человека? ანუ რა წარმოადგენს ადამიანისთვის უმაღლეს კეთილდღეობას? То есть то, что принесет высшее счастье, это как Бхагаватам называет яятма супрасида там. ის რაც უმაღლეს ბედნიერებას მოგვიტანს, ეს რასაც ბაგავატანი ეწოდებს იატმა სუპრადატამ. Да, и отвечая на этот вопрос, а это самый главный вопрос, который Бхагаватам ставит, то есть და ეს გახლავთ ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელიც ბაგავატამშია წამოჭრილი. что должен делать человек, который находится на пороге смерти? რას უნდა აკეთებდეს ადამიანი, რომელიც სიკვდილის პირას არის მისული? А мы все находимся на пороге смерти, потому что никто из нас не знает, в какой момент он оставит это тело. ჩვენ ყველა ფაქტიურად ამ მდგომარეობაში ვყოფებით, იმიტომ რომ არც ერთმა ჩვენგანმა არ ვიცით, როდის დადგება გარდაცვალების მომენტი. И Бхагаватам отвечает на этот вопрос, что прибежище нужно найти в Господе. და ბაგავატამი პასუხობს ამ კითხვას, რომ თავშესაფარი უფალში უნდა ვეძიოთ. Что только это по-настоящему может полностью удовлетворить человека. რომ მხოლოდ ამას ძალუց სრულყოფილად ადამიანის დაკმაყოფილება. И вот эта конкретная глава Нараяна Кавача, она описывает вот эту тему ашрая, прибежища.
და კონკრეტულად ეს თავი ნარაიანა კავაჩა აღწერს ზუსტად აი ამ აშრაიას თავშესაფარს. Понятно, что контекст этой главы заключается в том, что Индра, он пытается найти вспомогательные какие-то методы, чтобы победить демонов. გასაგებია ისიც, რომ ამ თავის კონტექსტი გულისხმობს, რომ ინდრა ცდილობს რაღაცა დამატებითი მეთოდების მოძიებას, რომ დემონები დაამარცხოს. То есть мы знаем, что Индра попал в очень неловкую ситуацию, он оскорбил своего духовного учителя. ჩვენ ვიცით, რომ ინდრა საკმაოდ უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა, მან შეურაცხყო თავისი სულიერი მოძღვარი, И поэтому демоны, они его победили, разбили. ამიტომაც დემონებმა დაამარცხეს. Индре пришлось найти нового жреца, это был Вишварупа. ინდრას მოუწია ახალი ქურუმის მოძიება, რომლის როლსაც ვიშვარუპა შეუსრულებდა. Вишварупа, он рассказывает эту Нараину Кавачу, то есть молитва, которая может защитить человека. და ზუსტად ვიშვარუპა უყვება ამ ნარაიანა კავაჩის შესახებ, ეს ის ლოცვა, რომელსაც შეუძლია ადამიანის დაცვა. И в контексте сознания Индра, то есть как Индра мыслит, да, он воспринимает это не как цель, вот это состояние защиты от Бога, а как средство просто. და ინდრას ცნობიერებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვხედავთ, რომ ის ამ მდგომარეობას ისე კი არ უდგება როგორც მიზანს, არამედ როგორც თავდაცვის მეთოდს. То есть Индра считается, что у него не совсем чистые мотивы, он не совсем чистый преданный, поэтому так или иначе он все время к Господу обращается за какой-то помощью, да? ითვლება, რომ ინდრა არ არის სრულყოფილად წმინდა ერთგული, მას გარკვეული მოტივები ამოძრავებს ხოლმე და ამიტომ ის ყოველ ჯერზე უფალს მიმართავს ხოლმე დახმარებისთვის. Но если мы говорим о чистой преданности, то там настроение, оно немного отличается. მაგრამ თუ წმინდა ერთგულებაზე ვისაუბრებ, იქ განწყობა ცოტათი განსხვავებულია. Да, то есть чистый преданный, он не ожидает от Господа даже того, что тот его там должен защитить. წმინდა ერთგული უფლისგან იმასაც არ მოელის, რომ მან რაღაცისგან დაიცვას. Он может об этом просить Господа, если понимает, что без того служения, которое преданный выполняет, Господь будет не удовлетворен. თუმცა შეუძლია ეს თხოვოს უფალს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აცნობიერებს, რომ იმ ესე იგი მსახურების გარეშე, გაწევის გარეშე, რომელიც მისგან ელიან, რომელსაც მისგან ელიან, უფალი არ იქნება კმაყოფილი. Поэтому преданный может попросить Господа его защитить, понимая, что этого хочет сам Господь. В том числе. ამიტომ ასეთ ერთგულს შეუძლია სთხოვოს უფალს, რომ დაიცვას იგი, ოღონდ როცა ეს ესმის, რომ თავად უფალს სურს ესეთი თხოვნა. И поэтому в Бхагаватам есть разные примеры, как чистые преданные, они просят Господа помочь им. ამიტომ ბაგავატამში გვაქვს სხვადასხვა მაგალითი იმისა, თუ როგორ ეხვეწებიან სუფთა ერთგულები უფალს დახმარებას. И в этих историях как раз проявляется вот это настроение полного прибежища в Кришне. და ზუსტად ამ ისტორიებში ვლინდება უფლისადმი სრულად მინდობის და მასში თავშესაფარის პოვნის განწყობილება. Когда вот преданные, они попадают в какую-то ситуацию и понимают, что Господь, кроме Тебя, никто мне не поможет. ეს გახლავთ, როდესაც ერთგულები რა გარკვეულ სიტუაციაში აღმოჩნდებიან და აცნობიერებენ იმას, რომ უფალო შენს გარდა ვერავინ დამეხმარება. Но при этом внутри у меня нет претензий к Богу, что если Он меня не защитит, то, значит, такова Твоя воля. მაგრამ ამავე დროს შინაგარად არანაირი პრეტენზია არ გააჩნიათ უფლის მიმართ. თუ არ დამიცვა უფალო, ესე იგი ასეთი ყოფილა შენი ნება. Потому что Господь не всегда защищает тело, Он обещает защитить только сознание преданного. რადგან უფალი ყოველთვის არიცავს სხეულს, მისი დანაპირები მხოლოდ სულს ეხება. Да, как Кришна в Бхагавад-гите говорит Арджуне, скажи всем, что мой преданный никогда не погибнет.
ზუსტად ამაზე მეტყველებს კრიშნას მიერ ბაგავად-გიტაში ნათქვამი, როდესაც მან არჯუნას მიმართა უთხარი ყველას, რომ ჩემი ერთგული არასდროს დაიღუპება. И это значит, что подразумевается в первую очередь сознание, что преданный не лишится своей преданности. ეს პირველ რიგში ცნობიერებას გულისხმობს იმას, რომ ერთგული არასოდეს დაკარგავს თავის ერთგულობას. Но если при этом Господь, Он еще оставит наше тело в каких-то сложных ситуациях, да, то это просто приятный бонус для преданного. და თუ ამ დროს უფალი რაღაცა რთულ სიტუაციებში კიდე ჩვენს სხეულსაც გადაარჩენს, ეს დამატებითი ბონუსია, სასიამოვნო ბონუსი ჩვენთვის. Потому что пока у нас есть тело, мы можем продолжать служить Кришне. რადგან სანამ გაგვაჩნია ეს სხეული, ჩვენ შეგვიძლია განვაგრძოთ კრიშნას მსახურება. Но бывает так, что Кришна защищает сознание преданного, но при этом ситуация складывается так, что преданный оставляет тело. თუმცა ისეთი შემთხვევებიც არსებობს, როდესაც კრიშნა კი იცავს ერთგულის ცნობიერებას, მაგრამ ამასთან ერთგულს მაინც ამ სხეულის დატოვება უწევს. В этом и состоит обещание Кришны, что мой преданный никогда не погибнет. ზუსტად ეს იგულისხმება იმ განაპირებში, როდესაც კრიშნა ამბობს, რომ ჩემი ერთგული არასდროს დაიღუპება. Например, вот в Бхагаватам есть такие истории, когда Арджуна, он видит, как Ашватхама запустил Брахмастру, и он стоит и не понимает, что это такое. მაგალითად, მაჰაბჰარატაში არის ესეთი ისტორია, როდესაც არჯუნა ხედავს, როგორ გაუშვა И в этот момент ბრაჰმასტრა როგორ გაუშვა ზაბელა აშვათამამ და გაოგნებული დგას გადაბნეული არ იცის რა უნდა გააკეთოს, როგორ რეაგირება მოახდინოს. И вот Арджун, он попадает в такую ситуацию, он смотрит на это оружие какое-то ужасающее, он не понимает, что это. И он в этот момент, он понимает, что единственный, кто мне может помочь, это Кришна, который рядом с ним на колеснице стоит. და არის ესეთი სურათი, არჯუნა დგას და ამ საშინელ იარაღს უყურებს და ამ მომენტში ხვდება, რომ უფლის გარდა ამ სიტუაციიდან, კრიშნას გარდა ამ სიტუაციიდან ჩემს გადარჩენას ვერავინ ვერ შეძლებს. И интересно, что ачарьи объясняют, что несмотря на то, что Брахмастра стремительно приближалась к Арджуне, Арджуна успел еще обойти вокруг Кришны, как в знак уважения, и обратиться к нему с почтением. და როგორც ბრძენები აღწერენ ამ ეპიზოდს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბრაჰმასტრა არჯუნას მიმართულებით ევლისებირის სისწრაფით მიექანებოდა, არჯუნა მაინც მოასწრო კრიშნას გარშემო სამჯერ შემოევლო, რომ და შემდეგ დახმარებისთვის მიემართა. И вот в этом проявляется как бы, да, опора, то есть на что человек опирается в самые сложные моменты своей жизни. ამაში ვლინდება зустат ის საყრდენი, რას ეხმობა ადამიანი თავის უმძიმეს მომენტებში. Потом в следующей главе Бхагаватам уже описывается, как Утара, мать Махараджа Парикшита, когда она тоже видит Брахмастру, она тоже подбегает к Кришне и начинает к нему обращаться. შემდეგ თავში მაჰაბჰარატაში აღწერილია თუ უტარა მაჰარაჯა პარიქშიტის დედა ამ ბრაჰმასტრის დანახვისას ისიც როგორ მიმართავს კრიშნას. Потом молитвы царицы Кунти, история Бишмадева, они все описывают вот это состояние преданности и прибежища преданного в Кришне. აგრეთვე დედა კუნტის ლოცვები, ბიშმას დარიგებები, აი ამ ისტორიებში ყველგან ასახულია თუ როგორ მიენდნენ კრიშნას ეს უდიადესი სულები. То есть Кунти, в принципе, олицетворяет вот это вот настроение прибежища, да, что с ней только не было, с ней и с ее сыновьями. კუნტი ფაქტიურად აი ამ მინდობის თავშესაფარის პოვნის განსახიერებას წარმოადგენს. მას ცხოვრებაში რა არ გადახდენია თავს. То есть она сама говорит, что нас только с нами только не делали. И пытались убить, и сжечь, и отравить, и выгнали из дворца на 14 лет.
თავადაც ახსენებს რა არ გადაგვდა თავს ჩვენ მოკლას ცდილობდნენ ჩვენ მოწამვლას სასახლიდან გაგვაგდეს ტყეში 14 წელი მოგვიწია ცხოვრება და ასე შემდეგ. И при этом она говорит, что все равно в этом во всем я вижу твою заботу, да, то есть видеть вот эти страдания, значит чувствовать, что ты заботишься о нас. და მიუხედავად ამისა განაგრძობს იგი რომ ყოველივე ამაში მე შენს ზრუნვას ხედავ. ანუ სხვა სიტყვებით ამ ტკივილშიც ხედავ თუ როგორ ზრუნავ ჩვენზე. Да, то есть Кунти анализирует вот эту благодарность Господа. Что бы со мной ни происходило, я благодарна тебе за это. პუნქტი განასახიერებს უფლის მიმართ აი ამ მადლიერებას, რაც არ უნდა მოახდინო ჩემს თავს, მე მაინც ყოველთვის შენი მადლიერი ვიქნები. И так далее. Взять любую песнь Бхагава, потом дальше мы 8-й песни прочитаем, допустим, Гаджендра, да. Но Гаджендра, он уже олицетворяет не совсем чистую преданность, но тем не менее. და ამდაგვარი ისტორიებით გაჯერებულია მთლიანად ბაგავატამი მერვე სიმღერაში გაჯენდრას ისტორიასაც წავიკითხავთ, თუმცა გაჯენდრა წმინდა ერთგულს არ განასახიერებს, მაგრამ რაღაცა დონის ერთგული ისიც გახლავთ. Да, он тоже попал в ситуацию и понял, что никто не поможет ему, надо обращаться к Богу. ესეც იმდაგვარ სიტუაციაში აღმოჩნდა, სადაც გაიაზრა, გააცნობიერა, რომ ვერავინ ვერ შეძლებს ჩემს დახმარებას ახლა უფლის გარდა. Так или иначе, весь Бхагаватам написывает разные уровни сознания преданных, но всех их связывает одно, что человек так или иначе обращается к Богу. ბაგავატამი ზოგადად სხვადასხვა დონის ერთგულების ცნობიერებას აღიწერს, თუმცა მათი ყველას გამაერთიანებელი მომენტი ის გახლავთ, რომ ისინი საბოლოო დაცვისკენ უფალს მიმართავენ. И сам Бхагаватам поэтому в начале во второй песне он делает некий вывод, что какие бы у тебя желания не были, есть у тебя материальные желания, нет материальных желаний, обращайся к Богу все время. და ზუსტად ამიტომ დასაწყისშივე მეორე სიმღერაში ბაგავატანი ასეთ დასკვნას გვაძლევს, დასკვნის სახით გვაძლევს, რომ რაც არ უნდა სურვილები გამოძრავებდეს და რაც არ უნდა სიტუაციებში აღმოჩნდეს, აუცილებლად ყოველთვის უფალს მიმართ. Иногда преданные не задаются вопросом, а нужно ли Бога о чем-то просить? Он же, в принципе, и так знает мою ситуацию. ზოგჯერ ერთგულები ამ კითხვასაც უსვამენ ხოლმე საკუთარ თავს. საჭიროა კი რომ უფალს რაღაცა თხოვნით მიმართო, იმან ისედაც ხო იცის ყველაფერი ჩემს შესახებ. И, конечно, на этот вопрос можно по-разному ответить, но если не имитировать святость какую-то, то в любом случае к Богу надо обращаться. ამ კითხვაზე სხვადასხვაგვარად შეიძლება პასუხის გაცემა, მაგრამ თუ ესე იგი ჩვენ წმინდანობის იმიტაციას არ შევუყვებით, ნებისმიერ შემთხვევაში უფალს რაღაცა თხოვნებით უნდა მივმართო. И в первую очередь для того, чтобы вот этот процесс обращения к личности, он развивает отношения. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს პროცესი, როდესაც შენ ვიღაც პიროვნებას მიმართავ, უფრო აღმავებს და ავითარებს ურთიერთობას. То есть Кришне нравится, когда мы к Нему обращаемся. სხვა სიტყვებით, კრიშნას სიამოვნებს, როდესაც ჩვენ უშუალოდ მას მიმართავთ. Мы вступаем в взаимоотношения с Ним. ამგვარად მასთან ურთიერთობაში შევდივართ. И постепенно, когда мы видим, что Кришна так или иначе как-то отвечает нам, да, то наш мотив может очищаться благодаря этому. და დროთა განმავლობაში, როდესაც ჩვენ გავაცნობიერებთ და დავინახავთ იმას, რომ კრიშნაც პასუხობს, ჩვენი მოტივები ნელ-ნელა გაიწმინდება. Как Друва Махарадж, он стал плакать, да, когда Господь, он исполнил его желание. როგორც აი დრუვა მაჰარაძის შემთხვევაში, რომელმაც ტირილი დაიწყო მას შემდეგ, რაც უფალმა მისი სურვილები აასრულა. Он стал говорить, я на самом деле хотел обрести осколки битого стекла. და ეს განაცხადა, რომ მე სინამდვილეში განზრახული მქონდა დატეხილი შუშის ნამსხვრევების თხოვნა. То есть вместо того, чтобы обрести бриллиант, я хотел что-то ничтожное, да?
ანუ ბრილიანტის მოპოვების მაგივრად მე რაღაცა უბადრუკობას ზე ვოცნებობდი. То есть вот в этом уникальность, удивительность процесса взаимоотношений между личностями. Когда ты что-то получаешь от человека, даже изначально с корыстным мотивом, твое сердце, оно может постепенно очиститься. ამაში გახლავთ ზუსტად სხვადასხვა პიროვნებებს შორის ურთიერთობის უნიკალურობა. შესაძლოა თავდაპირველი მოტივი არ იყოს სრულიად სუფთა, მაგრამ ამ ურთიერთობის განმავლობაში ეს მოტივებიც იწმინდება. Но так или иначе, мы, конечно, стараемся культивировать сознание бескорыстия, да, с другой стороны, и, ну, თუმცა ჩვენ избегаем. თუმცა ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში ვცდილობთ, რომ უანგარობის კულტივაცია მოვახდინოთ და თავი დავაქციოთ ანგარებიან ურთიერთობებს. То есть, другими словами, вот мы живем, да, и вот у нас возникают какие-то желания, которые никуда не уходят в процессе духовной практики. აქ შეიძლება ის გავიხსენოთ, რომ ჩვენ ცხოვრობთ და მსახურობთ, მაგრამ სულიერი მსახურების განმავლობაშიც გარკვეული სურვილები არასოდეს ტოვებს ჩვენს გულს. И наличие этих желаний, он может стать нам дополнительным фактором развития отношений с Кришной. და ეს სურვილების არსებობა შეიძლება გარდაიქმნას რაღაცა დამატებით ფაქტორად იმისთვის, რომ კრიშნასთან გავანთავვითაროთ ურთიერთობა. И мы можем, мы можем к Кришне обратиться, просто сказать: Кришна, ну вот смотри, я уже столько лет практикую, а эти желания никуда не уходят, поэтому либо забери их, они мне мешают просто, либо как-то их исполни, ну, чтобы у меня вот к тебе связь усилилась. ჩვენ შეიძლება კრიშნას ასეც ვიმართოთ, რომ აი უკვე რამდენი წელია პრაქტიკაში ვარ ჩაბმული და ეს სურვილები მაინც ატოვებს ჩემ გულს და ეს ხელს ნიშნის მსახურებაში. ანუ მერე ვიმართავთ თხოვნით, ან მომაცილე ესენი, ან ისე შემისრულე, რომ აღარ დამებატოს მსგავსი სურვილები. И в этом удивительно, да, удивительность. То есть, несмотря на то, что это материальные желания, но они нам помогают стать ближе к Кришне. და ეს განსაცვიფრებელიც არის, ხო? იმისთან მიუხედავად, რომ ეს მატერიალური სურვილებია, ისინი მაინც გვეხმარებიან კრიშნასთან დაახლოებაში. То есть стать более смиренными. გვეხმარებიან იმაში, რომ უფრო მორჩილები გავხდეთ. Иногда так бывает, да, что у нас сохраняются какие-то внешние привычки, кармы, вот инерция кармы сохраняется какая-то, и благодаря этому мы не считаемся какими-то возвышенными, преданными, мы понимаем, кто мы есть на самом деле. ხანდახან ისეც ხდება, რომ ჩვენში ეს ჩვევების კარმული ინერციები გარკვეულწილად რჩება და ამიტომ ჩვენ თავს ვერც წარმოვიდგენთ და არც წარმოვაჩენთ რაღაცა აღმაღლებულ ერთგულებად. ჩვენ გვესმის იმისა თუ როგორები ვართ. Главное, не должно быть такого самобичевания, знаете. თუმცა თავი უნდა ავარიდოთ თვითგმებას ამ შემთხვევაში. То есть мы должны не на себя опираться, а на Кришну, в этом разница. განსხვავება იმაშია, რომ ჩვენ საკუთარი თავის იმედი კი არ უნდა გქონდეს, დავერნობოდეთ, არამედ კრიშნას იმედი უნდა გქონდეს. То есть самобичевание – это когда мы себя, как сказать, гнобим, и мы на самом деле этим можем даже наслаждаться. Ой, я такой, я такой. თვითგმება ზუსტად ამაზე მიანიშნებს, რომ ჩვენ საკუთარ თავს ვტუქსავთ, ასე ვთქვათ და ეს შეიძლება ჩვენი კლუბის წყაროც იყოს, რომ აი მე ესეთი ვარ ვიძახოთ. То есть в этом настроении слишком много «я». ამ განწყობაში ძალიან ბევრი მე ფიგურირებს. А бхакти – это когда мы говорим: да, Кришна, у меня есть эти материальные желания, но только ты можешь их забрать. მაგრამ ბაქცია, როდესაც ჩვენ ვაცნობიერებთ, კი, დიახ, კრიშნა, ჩვენ გაგვაჩნია ეს მატერიალური სურვილები, მაგრამ მათი წართმევა და მათი გაბათილება მხოლოდ შენ ძალგებს. И они мне мешают заниматься бхакти, предаваться себе. Вместо того, чтобы думать о святом имени в процессе воспевания святого имени, я думаю о чем-то там непонятно о чем. Мой ум по всей вселенной летает. Поэтому помоги мне. Либо убери это, либо что-то как-то, ситуацию და разреши. მე მიშლის ეს სურვილები
მსახურებაში იდის, მაგრამ რომ ვიმსახურო ეს ჩემი ჭკუა სადღაც მთელი სამყაროს მასშტაბით დაფრინავს. ამიტომ ან მომაცილე ისინი, ან რაღაცა მოიმოქმედე, რომ გამთავისუფლდე. И вот в этом уникальность нашей практики, бхакти. ამაშია ზუსტად ჩვენი ბhaktis პრაქტიკის უნიკალურობა. У нас нету двойственности, хорошо или плохо. ჩვენში არ არსებობს ორმაგობა, კარგია ცუდის გარჩევა. Потому что в какой бы ситуации мы бы ни находились, с какими бы проблемами или их отсутствием, это всегда нас побуждает ближе стать Кришне. იმიტომ რომ რა სიტუაციაშიც არ უნდა აღმოუჩნდეთ რა პრობლემებსაც არ უნდა გადავეყაროთ თუ პირიქით სიხარულს, ეს ყველაფერი გვეხმარება კრიშნასთან დაახლოებაში. Если у нас внешне все хорошо, особых беспокойств нет, мы благодарим Кришну. თუ გარეგნულად ყველაფერი წესრიგში გვაქვს, არაფერი გვაწუხებს, ჩვენ ამისთვის მადლიერები ვართ კრიშნას მიმართ. И сейчас вот Господь создал такие условия, когда мы можем, ну, как-то спокойно практиковать сознание Кришны. ანუ ფაქტიურად უფალმა ეხლა ამ მომენტში ისეთი მდგომარეობა შემიქმნა, როდესაც შემიძლია მეტნაკლებად მშვიდად მიყვე დგომსახურებას. Но в следующий момент ситуация меняется, и у нас возникают какие-то сложности, трудности. მეორე მომენტში სიტუაცია შეიძლება შეიცვალოს და რაღაცა დაბრკოლებები და სირთულეები გაგვიჩნდეს. И мы можем просить Кришну, чтобы он нам помог, да, ну как помог, чтобы он нам дал вот это сознание Кришны, чтобы мы правильно эту ситуацию восприняли. და ჩვენ შეგვიძლია მიმართოთ კრიშნას დახმარებისთვის, დახმარება რაში მდგომარეობს, იმაში რომ კრიშნა მოგცეს ის ცნობიერება, რომ ჩვენ უფრო ჩაღრმავდეთ დგომსახურებაში. Чтобы мы в моменте смогли опереться на его желание, на его волю, да. რომ ჩვენ შესაბამის მომენტში შევძლოთ და მივენდოთ მის ნებას და მის სურვილებს. И постепенно, вот развиваясь в этом, у нас внутри как бы возникает такое вот это прибежище. და ამ მიმართულებით როცა ვითარდებით, შინაგანად გვიჩნდება ამ თავშესაფარის შეგრძნება. Как об этом поет Шаранагати Бхактивинод Тхакур. როგორც ამას ბაქცივინოდ თაკური მღერის თავის შარანაგადიში. И он там конкретно говорит, вот у меня есть семья, и я уже не беспокоюсь, как там выдать замуж дочку, как там заработать денег. ეგ ეს შემდეგ სიტყვებს ამბობს, აი მე ოჯახი მყავს, მაგრამ მე უკვე აღარ ვნერვილობ იმის შესახებ, თუ როგორ გავათხოვო ჩემი ქალიშვილი, როგორ ვიშოვო ფული. Он говорит, что бы со мной ни происходило, я знаю, что ты защитишь меня, Господь. ეს ამბობს, რომ რაც არ უნდა მომივიდეს უფალო, მე ვიცი, დარწმუნებული ვარ, რომ შენ ყოველთვის დამიცავ. Но еще раз, да, защитишь подразумевается в первую очередь, что он просто даст тебе возможность правильно воспринять все, что с тобой происходит. აქ კიდევ ერთხელ ხას გაუსვამთ იმას, რომ დაცვა ნიშნავს, რომ მოგცემს იმის გაცნობიერების უნარს, რომ ყველაფერი უფლისნებით ხდება. То есть Господь это не мальчик на побегушках, не обязательно, что он будет исполнять все наши желания. უფალი არ არის ჩვენი შიკრიკი, რომელმაც ყველა ჩვენი სურვილი უნდა შეასრულოს, რა თქმა უნდა. Но при этом в Бхагаватам говорится, что Господь говорит, сам говорит, что иногда, да, я эти желания исполняю. თუმცა ბაგავატამში ნათქვამია, თავად უფალი ამბობს ამას, რომ კი, ხანდახან მე ამ სურვილებს ვასრულებ. Но как я исполняю? Я делаю так, чтобы человек больше этого не хотел. მაგრამ როგორ ვასრულებ амას? ისე მოქმედებ, რომ ადამიანს მსგავსი სურვილი მეტი აღარ გაუჩნდა. Это как есть такая цитата в одной из книг классических, я уже не помню где там, «Сбылась мечта идиота». ეს არის ერთ-ერთი კლასიკური წიგნიდან ციტატა, თუმცა აღარ მახსოვს რომლიდან, რომ იდიოტის ესე იგი ოცნება აღსრულდა, ვინაც ეცდულიათ რომელმე. Да. Это, да. 12 კამიდან არის. Ну и вот этот Друва Махарадж, он это подтвердил. Говорит, вот я хотел и этого всего, и ты мне дал. Ему пришлось 36 тысяч лет потом править своим царством.
დროა მაჰარაჯმა ზუსტად ეს გააცნობიერა უფლის ნახვის მომენტში, რომ აი მე ეს ყველაფერი მსურდა და შენ მომეციეს უფალო და შესაბამისად 36,000 წელი მოუწია მერე რომ თავისი ტერიტორიები ემართა. Это очень непросто кем-то править, особенно большим государством или даже небольшой общиной в Исконе. მოგეხსენებათ, რომ ვიღაცის მართვა საკმაოდ რთული საქმეა. მით უმეტეს დიდი ტერიტორიის და დიდი ქვეყნის მართვა. თუმცა აი პატარა გაერთიანებისაც როგორც ისკონია. Да, и на собственном опыте вот я могу подтвердить, что были какие-то желания, и они никуда не уходили. Ты как-то просил Кришну помочь, и в итоге он так это помогал, что сейчас уже не знаешь, что, куда деваться от этих уже следствий, этих желаний материальных. მე საკუთარი გამოცდილებიდან შემიძლია ეს დავადასტურო, იმიტომ რომ მქონდა რაღაცა სურვილები, რომლებიც კრიშნას აუსრულებია და საბოლოო ჯამში ამ სურვილების შედეგებს თავი როგორ დააღწიო, ის აღარ იცი ადამიანმა. Ну, в конце концов, это интересно, потому что мы находимся вот в этом процессе взаимоотношений с Господом. თუმცა საბოლოო ჯამში ეს მაინც საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს ჩვენი უფალთან ურთიერთობის პროცესია. И мы должны понять, что никто, кроме Господа, нам по-настоящему не поможет. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ უფლის გარდა სინამდვილეში სხვა ვერავინ დაგეხმარება. Это как Шрила Прабхупада один раз спросили, а что такое смирение? ერთხელ შრილა პრაბჰუპადას დაუსვეს ასეთი კითხვა, რა არის მორჩილება? И мы знаем, что есть разные вообще трактовки, объяснения, что такое смирение. ჩვენ ვიცით, რომ მორჩილების განმარტება სხვადასხვაგვარად ხდება ხოლმე. И тогда Прабхупада, он очень интересно ответил, что такое смирение. მაშინ პრაბჰუპადამ ძალიან საინტერესო თუ პასუხა ამ კითხვას. Он сказал, что смирение – это понимание того, что ничто в этом мире, ни богатство, ни друзья, ни родственники не защитят тебя, кроме Кришны. მან თქვა, რომ მორჩილება ეს ნიშნავს იმის გაცნობიერებას, რომ არაფერი ამქვეყნა და ვერავინ არ გვეყნათ, ვერც სიმდიდრე, ვერც მეგობრები, ვერც ნათესავები ვერ დაგიცავენ, კრიშნას გარდა ვერავინ დაგიცავს. Да, потому и Кришна сам говорит, я лучший друг всех живых существ Сухридам Сарва Бхутанам. კრიშნა თავადაც გვეუბნება, მე ყველა ცოცხალი არსების საუკეთესო მეგობარი გახლავართ, სუხრიდამ სარვა ბჰუტანამ. И как бы подразумевается, что вот в процессе нашей жизни, когда мы из года в год практикуем, да, мы чувствуем Господа, да, в своем сердце, постепенно вот это вот ощущение отношений с Ним, оно, ну, меняет наши мотивы. და ჩვენ თვითონაც უკვე დავაფიქსირეთ, რომ ცხოვრების განმავლობაში, როდესაც ჩვენ მსახურებით ვართ დაკავებული და ურთიერთობების გააღვავებით, აი ეს პროცესი ჩვენს მოტივებს ნელ-ნელა ცვლის. То есть постепенно все больше и больше влюбляясь в Господа, мы перестаем хотеть наслаждаться Его энергиями. რაც უფრო მეტად გვიყვარდება უფალი, მით უფრო ნაკლებია ჩვენი სურვილი მისი ენერგიებით ტკბობისა. И постепенно мы хотим все больше служить Ему бескорыстно. და თანდათანობით სულ უფრო მეტად გვინდება უანგაროდ ვემსახუროთ მას. И вот, чтобы захотеть это сильнее, вот Бхагаватам написан, в конце концов, 10-я песня, где описываются очень близкие взаимоотношения Господа со своими преданными. და აი ამის შესაბამის დონეზე წარმოსაჩენა ზუსტად ბაგავატამშიც ამოცემულია მეათე სიმღერა, რომელშიც უფალთან ძალიან მჭიდრო ურთიერთობები აღწერილი. И вот читая и слушая эти истории, мы должны захотеть в какой-то момент, что я хочу вот такие же отношения с Ним. ამ ისტორიების კითხვის დროს ჩვენ რაღაცა მომენტში უნდა დაგვებადოს ესეთი სურვილი, ესეთი ფიქრი მაინც შემოვიდეს ჩვენში, რომ ზუსტად ამდაგვარი ურთიერთობების განვითარება მინდა უფალთან. То есть мне нужны эти отношения, я хочу вот так вот в этих отношениях с Кришной быть и служить Ему. მე მჭირდება ესეთი ურთიერთობები, მე ზუსტად ასე მინდა კრიშნასთან ურთიერთობაში ვიყო, ასე მინდა მას ვემსახურო.
Ну, это и вот это и в этом и есть смысл ашрая, прибежища. ამაშია არსი აშრაიასი, ანუ თავშესაფარის. Ну да, а по поводу стихов, вот, ну, здесь просто описаны разные грани вот этого прибежища, да, как мы можем с Кришной соприкоснуться. რაც შეეხება თავად ლექსებს, რაც წავიკითხეთ, აქ უბრალოდ აი ამ თავშესაფარის და დაცვის გარსკვეული წახნაგებია აღწერილი. То есть вся вот эта Нараяна Кавачи, она описывает, что если есть вот здесь проблема, здесь желание, просто к Богу обращайся, так или иначе, или к преданным. მთლიანად ეს ნარაენა კავაჩა იმას აღწერს, რომ აი აქ თუ პრობლემა გაქვს, იქ თუ პრობლემა გაქვს, ასეთი პრობლემა გაქვს, თუ გაქვს, უფალს უნდა მიმართო, ან ერთგულებს მაინც. В общем говоря, всю нашу жизнь мы можем и должны связать с Кришной, и все будет нормально тогда. ეს მოკლედ რომ თქვათ, ჩვენი მთელი ცხოვრების კრიშნასთან კავშირში მოყვანა შეგვიძლია და უნდა გაგვიჩნდეს ამის გაკეთების სურვილი. Ну вот, наверное, какие-то такие мысли были по этому поводу. აი გარკვეულად ამდაგვარი აზრები ჩამომიყალით და ამ თემებთან დაკავშირებით. Вот, если у вас есть у кого-то вопросы, реализации, может быть, какие-то, იქნებ რაიმე კითხვები გაგიჩნდათ ან რეალიზაციების გაზიარება გსურთ. можно поделиться чем-то или ხო, спросить. Харе Кришна. Спасибо большое за напоминание, как строить отношения с Кришной. И, правда, как он исполняет наши желания. И потом мы уже не знаем, куда деваться от этих последствий. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გაგვახსენეთ როგორ შეიძლება კრიშნასთან ურთიერთობების აწყობა და რომ ის ნამდვილად ასრულებს ჩვენს სურვილებს და ხანდახან უკვე აღარც ვიცით, როგორ დავახციოთ თავი ამ სურვილების შედეგებისგან. У меня еще такой вопрос. Как мы можем... Ну, понятно, что так грубо, как Индра, не можем оскорбить, да, духовного учителя. Но как проявляются наши пренебрежения или неуважения, или, как сказать, как мы можем оскорбить духовного учителя и как избавиться от этого? ჩემი კითხვა იქნება შეურაცხყოფის შესახებ, ხომ ჩვენ რა თქმა უნდა ინდრასავით ესე ვერ შეურაცხყოფთ უფალს, მაგრამ რა უფალს რა იყო ჩვენ სულიერ მოძღვარს, მაგრამ რაში შეიძლება გამოვლინდეს ჩვენ შემთხვევაში უპატივცემლობა იქნება ის თუ გულვებელყოფა რაღაცეების, ანუ საბოლოო ჯამში ეს შეურაცხყოფა სულიერი მოძღვრის მისამართით და როგორ შეიძლება ამას თავი დავახციოთ? Да, хороший вопрос. კარგი შეკითხვა გახლავთ. Любое оскорбление бхакти подразумевает, что мы это бхакти обесцениваем. ბაქცის ნებისმიერი შეურაცხყოფა ნიშნავს, რომ ჩვენ მას რაღაცნაირად ფასს ვუკარგავთ. Или мы считаем, что бхакти ниже, чем что-то другое, скажем так. ან ესე შეიძლება გამოვხატოთ, რომ ჩვენ ვთვლით, რომ ბაქცი რაღაცა სხვა რაღაცებზე უფრო დაბლა დგას. Это без разницы, это может быть духовный учитель, преданный, Бхагава там и так далее. აქ არ აქვს მნიშვნელობა, იქნება ეს სულიერი მოძღვარი, ერთგული თუ თავად ბაგავატანი. То есть мы смотрим, допустим, на преданных или духовного учителя и думаем, ну что они могут нам сказать, да, они когда-то там, этот жил так, я знаю, как он 20 лет назад был, наши духовные учителя были хиппи, там, вот знаете, вот такое пренебрежение как бы определенное. როდესაც ესეთი მიდგომა შეიძლება გქონდეს, ნუ ერთგულის მიმართ, ნუ რა შეიძლება ახლა ამან მე მითხრას ისეთი, ხო ვიცი როგორ ცხოვრობდა, ან და უმეტესობა ჩვენი სულიერი მოძღვრებისა ჰიპები იყვნენ ადრე. ხო, აი, როდესაც ესეთი შეფასებას აძლევ რაღაცნაირად, აკნინებ.
То есть мы как бы вот их бхакти мы обесцениваем, и мы обращаем внимание на какие-то внешние вещи, а на главные вещи мы их пренебрегаем ими. ფაქტიურად გამოდის, რომ ჩვენ მათ ფაქტის ვაკნინებთ, იმიტომ რომ რაღაც გარე ფაქტორებზე ვაკეთებთ, ვამახვილებთ ყურადღებას და რაც ყველაზე უფრო ღირებულია, შინაგან რაღაცებს უგულვებელყოფთ. И чем мы пренебрегаем отношениями с духовным учителем, ну, мы пренебрегаем, как правило, наставлениями. და რას უგულვებელყოფთ ხოლმე უფრო ხშირად სულიერ მოძღვართან ურთიერთობაში ეს მისი დარიგებებია. То есть вот это, да, 10-е оскорбление святого имени. Получив столько много наставлений, мы продолжаем держаться за этот материальный мир. და ზუსტად ამაშია მეათე შეურაცხყოფა წმინდა სახელისა, მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი დარიგება გვაქვს მიღებული სულიერი მოძღვრის მხრიდან და ამ პროცესის შესახებ, ჩვენ მაინც განაგრძობთ მატერიალური სურვილების და მატერიალური ცნებების მიმართ მიჯაჭვულობას. Мы можем внутри себя считать, ну, что-то не работает вот этот процесс, да? შეიძლება ესე ვიფიქროთ შინაგანად, რომ ნუ რაღაცნაირად ეს პროცესი არ მუშაობს ჩემთვის. Но у нас должно быть как бы другое настроение. Мы должны признать, да, что вот то, что мне дали, это реально работает. И вот эта цель, это самая высшая цель. Но я настолько бестолковый, что просто не могу туда вот пока дойти. თუმცა ჩვენ უნდა ვიყოდეთ იმისკენ, რომ ჩვენი აღქმა იყოს შემდეგნაირი. კი, რაც მომწეს, რა ნიჩებებიც მომწეს, ეს ყველაფერი მოქმედებს, მაგრამ მე იმდენად უიღბლო ვარ, რომ ვერ ვახერხებ ამ მიზნის მიღწევას. То есть это не то, что вот как если у нас что-то не получается, то это не должно быть как в этой басне, когда лиса там про этот виноград. Ну, виноград-то кислый, ладно, не будем его есть. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თუ რაღაცა არ გამოგდის, არ უნდა მიუდგეთ ამას, როგორც იმ იგავარაკიდან მელია და ყურძენი. ეს ყურძენი მაინც მჟავე იყო, არაფერში მჭირდება. Если чуть-чуть с другой логикой зайти к этому вопросу, то возникает вопрос, а как не оскорблять, а как наоборот вот служить, да, духовному учителю? Что нужно делать? თუ სხვა ლოგიკით მიუდგებით იგივე პროცესს, უფრო მეტად ის კითხვა კი არ გაგვიჩნდება, როგორ არ შევურაცხყოფ, არამედ ის კითხვა თუ როგორ შეიძლება ვემსახურო. Это как бы более, может быть, правильная такая стратегия, потому что наш процесс – это не совсем анархоневрите, наш процесс – это архоправрите, привязанность к позитивным вещам. ეს ალბათ უფრო სწორი სტრატეგია იქნება, იმიტომ რომ ჩვენი პროცესი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ანარქა ნივრიცი. ჩვენი პროცესი არქა პრავრიცისაც გულისხმობს, ანუ დადებით თვისებებთან მიჯაჭვულობის შექმნას. И вот в этом смысле мы просто пытаемся понять настроение своего духовного учителя. Мы слушаем его и пытаемся почувствовать, вот как он хочет служить Кришне. და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი სულიერი მოძღვრის განწყობა შევიგრძნოთ. ჩვენ გვინდა გავერკვეთ, თუ აი როგორ ფიქრობს ის, როგორ მოსწონს მას ଉପରେ კრიშნას მსახურება. И мы пытаемся свою жизнь как бы подстроить, получается, для того, ну, то есть жить так, чтобы вот служить его настроению. და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი ცხოვრება ისე ავაწყოთ, რომ ჩვენ სულიერი მოძღვრის აი ამ განწყობას ვემსახუროთ. То есть, как мы с утра поем Гуру Мукха Падмавайкя Читете Кури Аркя Арна Кури Хуманаша. То есть я хочу, чтобы наставление, вот это настроение духовного учителя, они стали не отличны от моего сердца. აი როგორც ჩვენ ამ ყოველდღიურ გურუ მუქია მოკლედ ამ გურუ ავანდანაში ყვერით მე მინდა რომ ჩემი განწყობა შეერწყას გურუს გულის განწყობას თუ სწორედ გადავთარგმნე. И вот в таком настроении, когда я просто служу, да, ему, то вот, ну, оскорблений не будет, потому что я уже живу так вот. Вот это надо иметь, это настроение. და თუ ჩემი განწყობა ისეთია, რომ მე მუდამ მას ვემსახურო, მაშინ შეურაცხყოფას ადგილი ვერც ექნება.
მაგრამ აი ამ განწყობას მიღწევა სჭირდება. Короче, другими словами, надо просто взять у духовного учителя то, что он нам пытается дать, и жить так. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ჩვენ უბრალოდ გმართებს სულიერ მოუძღვარს გამოვართვათ ის რისი მოცემაც მას უნდა ჩვენთვის და ამის მიხედვით ვიცხოვროთ. Как Госвами Махарадж несколько лет назад сказал такую вещь интересную. გოსვალ ნახარაჯმა რამოდენიმე წლის წინ ეს ძალიან საინტერესო რამს თქვა. Он говорит, я очень многое хочу дать своим ученикам. Проблема в том, что мало кто хочет взять это. მან თქვა, მე ძალიან ბევრი რამის მიცემა მინდა ჩემი მოწაფეებისთვის. პრობლემა იმაშია, რომ ცოტას თუ მოუნდება რაიმეს აღება. И вот нужно вот это вот настроение культивировать. Как я могу послужить своему духовному учителю? ამიტომ ჩვენ გმართებს განვავითაროთ ეს განწყობა, რომ მე მსურს ჩემ სულიერ მოძღვარს რაღაცა გზით მაინც ვემსახურე. როგორ შემიძლია მას ვემსახურე. Ну, какие-то такие размышления, наверное. ამ დაგვარი აზრები მივიდა, ალბათ. Кришна, огромное спасибо вам. დიდი მადლობა. Мгм. Ну, наверное, время, да, уже вышло. ალბათ უკვე დროც ამოიწურა ჩვენი შეხვედრისთვის. Мадлоба Вайшнавы. Спасибо вам огромное. დიდი მადლობა Хари ვაიშნავებო. ჰარი კრიშნა. Всем хорошего дня. Сознание. Кадатара прана прапуки чай. Всё, Спасибо ладно. вам огромное. Спасибо. Да. Спасибо вам. Хари Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. აბა კეთილით ყველას. ტაძარში გიხილავთ. შეხვედრამდე. შეხვედრამდე. კარგი განწყობა მოგცა. ნამდვილად, კარგი უსტანოვკა მოგცა დღისთვის. Харе Кришна.